नमस्कार, VCN न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या आजूबाजूच्या गरजू लोकांची मदत करण्याकरिता व सामाजिक क्रांती घडवून आणण्याकरिता विल हॅरिसने तेलाई सेलिब्रेशन हॉल येथे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। या कार्यक्रमाला जवळपास 1500 विद्यार्थ्यांनी आपला सहभाग नोंदविला। विल हॅरिस हे अमेरिकेचे मूळचे निवासी असून ते चांगले व्यावसायिक सुद्धा आहे। त्यांच्या लिहिलेल्या पुस्तकांना बेस्ट सेलरचा दर्जा देण्यात आला आहे। यासोबतच विल पॉवर कन्सल्टेशन जगातील 500 नामांकित IT कंपन्यांमधून एक आहे। या कंपनीच्या माध्यमातून विल हॅरिस यांची चांगलीच कमाई होते। विल हॅरिस यांनी विल पॉवर ह्युमॅनिटीज फाउंडेशन सेवा या संस्थेची स्थापना केली असून आपल्या कमाईचा अर्धा हिस्सा ते दान म्हणून देत असतात। विल हॅरिसने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात व्यक्तींचे महत्त्व पटवून दिले। या कार्यक्रमाची विशेषता म्हणजे या कार्यक्रमात अमेरिका व भारतीय संस्कृतीचे मिश्रण बघायला मिळाले। या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देऊन मनोबल वाढवण्यात आले। विद्यार्थ्यांना विल पॉवर ग्रुपच्या टी-शर्ट वाटण्यात आल्या। Do you feel that sir should come again and take such seminars in Navratri? In few seconds he was able to attract so many youth and enable them to work towards kindness and love. That's something great which is needed or which is the need of the hour. Opinion. So first question I will ask that you are not a teenager, you are a young woman. So for you, what was the level of the program? How did you feel it? It was good. Definitely helped us to enjoy our work. Ma'am, at the teenage level, what do you think that it was very useful for them and should it be again in our city, because Amravati is not a metropolitan city, so it is very obvious that he is coming here and he is taking such seminars. So now how you are feeling about it? Very good, and most important thing is our students was enjoyed very nicely, enjoyed very nicely, and we want to come again, and especially the thing that will power is very important, that is the strength. And one more thing we made us learn, that is how to come up with our failures and Told that try, take success. It was very nice. first chief guest which came, he was the chief guest that I liked the most. Actually, his speech was very inspiring, and as he started, he danced first. So something new, and new to see and new personality we have never met. So it was new for us. It was a good experience. Now we have learned this language as a English language. So what do you feel about the language of America and the thought power, thinking power of America? It was very nice because he came from long and
he gave many messages to us that was very inspiring, and we learned many things. He taught us. There was dances also performed, so and there were few activities which we took. So it was very interesting, and all took part in it. Which dance pattern you like the most? Was dancing very energetically. So what do you felt about his strength and energy? That's told that whatever part we are using, energy we are using, that everyone's energy is one that brings can do. And what is your what you're feeling? We saw that dance was given the primary importance in the seminar. So how do you feel while doing it? Very energetic. So we have taken the opinions of all these persons, and they are telling that they feel very energetic. And विल पॉवर ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशनद्वारे दयासागर हॉस्पिटल, होली क्रॉस ऑर्फनेज, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयातील गरीब गरजू रुग्णांना जेवण व फळांचे वाटप करण्यात आले. लवकरच विल हेरिस हे 2 टीमचे गठन करणार आहे. या टीममध्ये जवळपास 1500 विद्यार्थ्यांचा सहभाग राहणार आहे. अमरावती लोकसभा मतदारसंघातील मॉडेल स्टेशन अमरावती आणि बडनेरा जंक्शनसह चांदूर बाजार या मोठ्या रेल्वे स्टेशनचा कायापालट करणारी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी प्रस्तावित केलेल्या 51 कोटी रुपयाची सर्व विकास कामे मंजूर करण्यात आली असून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. तसेच अमरावती रेल्वे स्टेशनवर नागरिकांच्या सुविधेकरिता मोफत वायफाय सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. बडनेरा स्टेशनवरील नागपूरकडे संपणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांना जाण्याकरिता व उतरण्याकरिता नवीन FOB 3,50,00,000 रुपयांचे काम मंजूर करण्यात आले असून यामध्ये दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर लिफ्ट व स्वयंचलित पायऱ्यांचा समावेश आहे. अमरावती लोकसभा मतदारसंघातील नरखेड लाईनवरील चांदूर बाजार हे मोठे रेल्वे स्टेशन असल्याने या रेल्वे लाईनवर अनेक गाड्या सुरू असून केवळ दुसऱ्या बाजूस प्लॅटफॉर्म आणि FOB नसल्यामुळे नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांना थांबा देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाद्वारे नकारात्मकता दिसून येत होती. यामुळे या ठिकाणी नवीन प्लॅटफॉर्म व FOB मंजूर करण्यात आला आहे. बडनेरा येथे प्लॅटफॉर्मला लागून असलेले PWI व GRPचे ऑफिस तोडून नव्याने अद्ययावत तिकीट आरक्षण केंद्र, ऑटो स्टँड, मोटरसायकल पार्किंगसह सर्क्युलेटिंग एरिया तयार करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांना भेटून देण्यात आला. यासोबत मध्य रेल्वे विभागाच्या सुपरविजन खाली जुन्या ROBच्या नवीन ROBच्या बांधकामासहित मंजुरी व कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले, अशी माहिती मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेद्वारा देण्यात आली. यावेळी खासदार आनंदराव अडसूळ, प्रशांत वानखेडे, सुनील खराटेसह अन्य उपस्थित होते. आजची पत्रकार परिषद खास करून जे या शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये रेल्वेची 51 कोटीची कामं मंजूर होऊन त्याच्या वर्कआउट निघालेले आहेत, त्यासाठी खऱ्या अर्थाने हे आयोजित केलेले होते. ज्यामध्ये मोठी मोठी कामं आहेत. नवीन मॉडेल रेल्वे स्टेशन, एक ओव्हरब्रिज त्या ठिकाणी होतो आहे. त्याचबरोबर जो खाली अंडरग्राऊंड जो आहे त्याचा उपयोग होत नाही म्हणून ही नवीन आपण आणलेली कल्पना आहे आणि त्याचा उपयोग आपल्या लोकांना होईल. त्या पलीकडे चांदूर बाजारला सुद्धा अशा प्रकारचा ओव्हरब्रिज आणि एक ॲडिशनल प्लॅटफॉर्म, शिराळ्याला सुद्धा एक प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवणं आणि न थांबणाऱ्या गाड्या त्या ठिकाणी थांबणार. त्याचबरोबर बडनेराला जो नागपूर साईडला ब्रिज नाही, ओव्हरब्रिज, तो त्या ठिकाणी ब्रिज केलेला आहे आणि जो प्लॅटफॉर्म त्या पलीकडच्या बाजूला आहे तो प्लॅटफॉर्मला त्या ठिकाणी जुन्या पडलेल्या ज्या इमारती आहेत त्या तोडून त्या ठिकाणी एक नवीन इमारत बांधायची आणि खऱ्या अर्थाने बडनेराचं रेल्वे स्टेशन हे त्या बाजूने सुरू करायचं, जेणेकरून लोकांना जमिनीवरून लगेच प्लॅटफॉर्मवर जाता येईल अशी व्यवस्था करायची. अशा प्रकारच्या कामाला मंजुरी झालेली आहे आणि ते काम वर्कआउटला सुद्धा आलेलं आहे. अशा प्रकारे बरेचशा काही गोष्टी वन सडक ते जिने काही ठिकाणी आहेत. काही ठिकाणी लिफ्टची व्यवस्था आपण बडनेरा जो ब्रिज नवीन होईल त्या ठिकाणी लिफ्टची पण व्यवस्था असणार आहे आणि काही ठिकाणी सरकते जिन्याची आपण व्यवस्था करणार. अशा गोष्टी मंजूर झालेल्या त्याच बोलतोय आणि त्या 51 कोटीच्या आहेत आणि ज्याची कामाला सुरुवात झाली असं म्हणायला लागतं. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल,
होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फॅशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, विजिलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। स्थानिक स्त्रीरोग व प्रसूती संघटनेद्वारे सांस्कृतिक भवन येथे जागर मातेच्या अमृताचा असे शीर्षक देऊन स्तनपान जनजागृती व ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणीच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। शहरात अनेक कार्यक्रम होतात, त्यातील सर्वाधिक कार्यक्रम मनोरंजनाकरिता घेतले जातात, परंतु ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणी व स्तनपान जनजागृती या कार्यक्रमाद्वारे महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर व ब्रेस्ट फीडिंग संबंधित माहिती व जनजागृती करण्यात आली। या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महिलांचे सशक्तीकरण व शरीर स्वास्थ्यासंबंधी जनजागृती करणे होय। वर्तमान स्थितीत या प्रकारच्या कार्यशाळेची अत्यंत गरज असल्याने संघटनेतर्फे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिरामध्ये मुंबईच्या प्रसिद्ध डॉक्टर संध्याताई खडसे व इंदोरच्या डॉक्टर कविता बापट या उपस्थित होत्या। त्यांनी महिलांना सविस्तर मार्गदर्शन केले। या शिबिरात जवळपास 500 महिलांनी आपला सहभाग नोंदविला असून ज्या महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर आढळून येणार त्या महिलेला अमरावती सर्जन असोसिएशनच्या तर्फे मोफत उपचार देण्यात येणार आहे। या कार्यक्रमाचे संचालन डॉक्टर भावना इंगरे, डॉक्टर कांचन सावदेकर तर आभार प्रदर्शन डॉक्टर सारिका वराडेने केले। या शिबिरामध्ये डॉक्टर कल्पना राठी, डॉक्टर प्रांजल शर्मा, डॉक्टर राजेश बुब, डॉक्टर सतीश तिवारीसह मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या। देशाच्या राजधानी जंतर मंतर येथे 9 ऑगस्टला काही समाजकंटकांनी संविधान जाळल्याचा व्हिडिओ संपूर्ण देशात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। या घटनेमुळे देशप्रेमींच्या घटना दुखावल्या गेल्या असल्याने या घटनेचा जाहीर निषेध म्हणून बुलढाणा येथे काँग्रेसचे प्रदेश सचिव जयश्री शेळके यांनी केला असून संविधानाचे दहन करणाऱ्या समाजकंटकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली। दिल्ली येथे काही समाजकंटकांनी भारतीय संविधानाचे दहन करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी करत त्याचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल केला। देशाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टिकोनातून हे कृत्य घातक आहे, त्यामुळे समाजकंटकांवर देशद्रोह करणाऱ्या देशद्रोहीचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व सामान्य जनतेतील नागरिकांचा राग शांत करावा अशी मागणी या निषेधाद्वारे करण्यात आली। या घटनेची तक्रार बुलढाणा पोलीस स्टेशन येथे केली आहे। दिल्ली येथे जंतर मंतर या ठिकाणी काही देशद्रोही लोकांनी आपल्या भारताचं संविधान जाळण्याचा जो काही देशद्रोहाचा अतिशय गंभीर असा गुन्हा केलाय, त्या घटनेचा आम्ही जाहीर निषेध या ठिकाणी सगळ्या महिलांच्या वतीने करतोय। या देशातील तमाम महिलांना या भारतीय राज्यघटनेनेच समानतेचा समतेचा अधिकार दिलाय आणि त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेप्रती कर्तव्य म्हणून आम्ही सर्व महिला आज या ठिकाणी ज्या संविधानाने आम्हाला बरोबरीचा कायद्यासमोर समानता दिली, बरोबरीचा अधिकार दिला, त्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं सामूहिक वाचन करीत आहोत। विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बीजीलैंड कॉम्प्लेक्स में श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल
पार्टी वियर वन पीस। मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी। किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बीजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत सनदी लेखापालांचा मोलाचा वाटा आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे गृहराज्यमंत्री नामदार डॉक्टर रणजित पाटील यांनी केले। सनदी लेखापालांची 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद संत गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालय शेगाव येथे आयोजित करण्यात आली आहे। या परिषदेचे उद्घाटन शनिवारी सकाळी 10 वाजता डॉक्टर रणजित पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी ते बोलत होते। नागरिकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सनदी लेखापालांनी प्रयत्न करावे असे आवाहन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी यावेळी केले। सनदी लेखापाल अकोला शाखेच्या वतीने पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, अमरावतीच्या सहकार्याने वेस्टर्न रिजनल काउन्सिल इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया तर्फे 11 व 12 ऑगस्ट असे 2 दिवस ही परिषद बुलढाणा जिल्ह्यातील संतनगरी शेगाव येथे आयोजित केली आहे। माता सरस्वती व गजानन महाराजांच्या फोटोला हार अर्पण करून व मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून परिषदेचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले। प्रसंगी व्यासपीठावर प्रफुल्ल छाजेड, नॅशनल व्हॉइस प्रेसिडेंट सीए उमंग अग्रवाल, सीए शिवाजी जावरे, सीए सतीश लाटी, सीए अनिल भंचरी, सीए जितेंद्र खंडेलवाल, सीए अभिजित केरकर, सीए अजय जैन, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए जगदीश शहासह देशभरातील मान्यवरांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती। प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय सीए उमंग अग्रवाल यांनी करून दिला। आज शेगाव इथल्या गजानन महाराजांच्या पुनीत स्पर्शाने जी भूमी संपन्न झाली आहे, अशा ठिकाणी देशभरातले एक नॅशनल कॉन्फरन्स चार्टर्ड अकाउंटंटची 2 दिवस हो घातलेली। 2 दिवस इथे होणारी ह्या कॉन्फरन्समध्ये ज्या काही ह्यांच्या समस्या असतील, ज्या काही नवीन जसं आपण उदाहरणार्थ GST कायदा हा नव्याने आलेला आहे, तुम्हाला मला सुद्धा GST बद्दल कुतूहल आहे। हा त्यांच्यामध्ये 2 दिवसाचं ह्याचं आता ते समुद्रमंथन करतील। या मंथनातनं त्यांचा तो कायदा खालीपर्यंत कसा जायला पाहिजे, असे बरेच कायदे असतात की जे समाजापर्यंत नेण्यामध्ये आणि खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोकांची बॅलन्स शीट सांभाळत असताना जी कायदे त्यांच्यामध्ये लागू करायला पाहिजे याची जर कुठली शिखर संस्था असेल ज्याच्यावरती आपण रेग्युलेटरी बॉडी म्हणतो, ती ही इंडियन आपलं इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आहे। ह्यांचं इथे जी कार्यशाळा होती या 2 दिवसाची, या कार्यशाळेला साधारण 700 लोक इथे आलेले आहेत। एवढ्या मोठ्या संख्येनं इथे जमलेला हा मेळावा निश्चितच काही चांगल्या गोष्टी ह्याच्यातून निघतील, काही नवीन लोकांना ह्याच्यातून शिक्षण प्राप्त होईल। इथे वेळ झाली आपली रजा घेण्याची। विदर्भाशी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी बघत रहा विदर्भाचं सर्वश्रेष्ठ न्यूज चॅनल VCN न्यूज। नमस्कार।